کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی پہلی کہانی، پہلا لکھا ہوا قانون اور پہلا شہر سب ایک ہی جگہ موجود تھے؟ آج سے تقریباً 8,000 سال پہلے دنیا کا پہلا شہر وجود میں آیا۔ یہ شہر میسوپوٹامیہ میں موجود تھا۔ اب میسوپوٹامیہ کہاں پر ہے؟ میسوپوٹامیہ آج کے عراق میں موجود ہے۔ عراق میں دو مشہور دریا بہتے ہیں، دجلہ اور فرات۔ تو جیسا کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے، جہاں پر دریا بہتے ہیں وہاں پہ زمین بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہے، کیونکہ سیلاب اپنے ساتھ زرخیز مٹی لے کر آتے ہیں، اور زرخیز مٹی میں بہتر فصلیں اگ سکتی ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے وہاں پہ زراعت ہو سکتی ہے۔ اس لیے دنیا میں جہاں جہاں بڑے دریا موجود ہے وہاں وہاں انسانوں نے اپنے شہر بنائے ہیں، آبادیاں، سویلائزیشن سٹارٹ کی ہیں، بنائی ہیں۔ اسی طرح دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان انسانوں نے اپنی پہلی سویلائزیشن بنائی۔ اس سویلائزیشن کو ہم عام طور پہ تو میسوپوٹامین سویلائزیشن کہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح نام جو تھا پہلی سویلائزیشن کا تھا وہ تھا سومر سویلائزیشن۔ سومر سویلائزیشن میں دنیا کے سب سے پرانے شہر موجود ہیں، جیسے کہ اور کا شہر، اورک۔ تو اس علاقے میں ایسا کیا خاص تھا کہ یہاں پہ شہر سب سے پہلے بنے اور سب سے بڑے بنے؟ ایون اپنے پیک پر اورک شہر کی آبادی 80,000 سے زیادہ تھی۔ اس زمانے کے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم 5,000 BC کی بات کر رہے ہیں، قبل از مسیح، یعنی کہ آج کے دور سے 7,000 سال پہلے۔ تو اس زمانے میں اتنا بڑا شہر ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو ایسا کیا تھا اس علاقے میں خاص کہ وہاں پہ اتنی بڑی بڑی آبادیاں بن سکی؟ سب سے پہلی بات، دجلہ اور فرات کوئی پرسکون دریا نہیں ہے، ان میں سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس کسی دریا میں سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں تو وہاں پہ انسان کچی آبادیوں میں زیادہ نہیں رہ سکتا۔ انسانوں کو اکٹھے ہو کر شہر بنا کے رہنا پڑتا ہے مجبوری کے تحت۔ انسانوں کے لیے وہاں پہ گاؤں میں اور کچی آبادیوں میں رہنا مشکل تھا، کیونکہ جیسے ہی سیلاب آیا سب کچھ تباہ۔ اس لیے انسانوں نے وہاں پہ شہر بنانے شروع کیے، جن کی مضبوط دیواریں ہوں اور وہاں پہ انسان سکون سے رہ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ نہری نظام وہاں پہ بنائے گئے۔ دنیا کے سب سے پرانے نہری نظام سومر سویلائزیشن میں موجود ہیں۔ سومر سویلائزیشن کا سٹارٹ بھی ویسے ہی ہوا جیسے باقی سب سویلائزیشن کا سٹارٹ ہوا۔ انسانوں نے زراعت شروع کی، ایک ہی جگہ رہنا شروع کیا، وقت کے ساتھ ساتھ بڑی آبادیاں بناتے گئے، آبادیاں پھیلتے پھیلتے گاؤں بن گئی، گاؤں پھیلتے پھیلتے شہر بن گئے۔ لیکن سومر سویلائزیشن میں اور بھی بہت کچھ ہوا۔ سومر سویلائزیشن نے ہمیں بہت سی انوینشنز دی جو کہ ہم آج بھی یوز کرتے ہیں، ہر جگہ پر استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے ریٹن لینگویجز۔ ریٹن لینگویج کیوں ضروری؟ ریٹن لینگویجز اس لیے ضروری تھی کیونکہ اس سے پہلے لوگ ہر بات زبانی کرتے تھے، اپنی تاریخ انہیں زبانی یاد تھی، اورل ٹریڈیشن چلتے تھے۔ باپ نے اپنی بیٹوں کو بتایا کہ ہم لوگ کہاں سے آئے، کیسے آئے، بیٹوں نے اپنے بچوں کو بتایا، انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا۔ تو سب ساری کہانیاں انسانوں کی اور انسانوں کی تاریخ اورلی چلتی تھی، اورل ٹریڈیشن تھی۔ لیکن جب ریٹن لینگویجز آئی تو اس کے بعد سے ہمیں آج کے دور کے لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ اس زمانے کے لوگ کیسے رہتے تھے۔ آج ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اورک کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے، وہ کیا اوزار یوز کرتے تھے، ان کے آپسی مسئلے کیا تھے، اور سب سے بڑی بات ان کے قوانین کیا تھے۔ کیونکہ جب انسان ایک جگہ پہ بہت زیادہ کنجسٹڈ طریقے سے رہنا شروع کرے تو کچھ قوانین کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ خیر، ریٹن لینگویجز کے سٹارٹ حساب کتاب کے لیے ہوا۔ شروع میں لینگویجز اس لیے بنائی گئی کہ ایک دوسرے کا حساب رکھ سکے کہ کس نے کتنا کسی کا قرض دینا ہے، کسی کے پاس کتنا مال موجود ہے، لوگوں کا ٹیکس کتنا ہے۔ تو شروع ریٹن لینگویجز کا یہاں سے ہوا، لیکن کرتے کرتے وہ لینگویجز اتنی زیادہ ایوالو ہوئی کہ لوگوں نے ان کو آرٹ کا شیپ دے دیا اور اپنی ہسٹری بھی اسی میں لکھی۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی سب سے پرانی کہانی جو موجود ہے آج وہ ہے ایپک آف گلگمش۔ گلگمش ایک بادشاہ تھا اورک کا، لیکن ابھی بھی اس پہ ڈسپیوٹ ہے کہ وہ آیا گلگمش سچ میں تھا یا نہیں تھا، لیکن جو بھی ہو گلگمش دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جس کی ریٹن ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہسٹری ہے۔ وہ کہانی تو بہت زیادہ عجیب سی ہے، کیونکہ جب کوئی کہانی زیادہ وقت تک چلتی رہے تو اس میں پھر یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا بات سچ ہے اور کیا بات جھوٹ ہے۔ تو دنیا کی سب سے پہلی اور مشہور کہانی ایپک آف گلگمش وہ بھی اورک میں لکھی گئی تھی۔ اور یہ سب لکھنے کے لیے کیا ریٹن طریقہ یوز ہوتا تھا؟ آج تو جو ہم لوگ ڈفرینٹ قسم کے رسم الخط یوز کرتے ہیں، لینگویجز یوز کرتے ہیں۔ جو پہلا رسم الخط ڈیولپ ہوا اسے کہتے ہیں کیونیفارم۔ یہ کیل نما شیپ ہوتے تھے۔ کیونیفارم ایک کیل نما تحریر تھی۔ سب سے آسان طریقے سے سمجھانے کا یہ ایک کیل نما تحریر۔ اس میں مٹی کے اوپر، مٹی کی بنائی گئی تختیوں پر کیلوں سے نشان بنائے جاتے تھے، اور وہ نشان ڈفرینٹ لفظ، ڈفرینٹ چیزوں کو ڈینوٹ کرتے تھے، اور اس سے لوگ اپنی ساری باتیں لکھتے تھے، اپنا حساب، اپنی تاریخ، اپنی ضروری چیزیں۔ بلکہ ایک وہ بہت مشہور کیونیفارم ٹیبلٹ موجود ہے مٹی کا بنا ہوا، جس میں اورک شہر میں موجود ایک تاجر تھا۔ اس تاجر کا نام تھا ایاں ناصر۔ تو ایاں ناصر جو تھا وہ ایک
कॉपर का ताजर था, तांबे का। तो किसी शख्स ने उसको कंप्लेन लिखी थी कि या नासिर की जो तांबा मैंने उससे खरीदा है वो इंतहाई लो क्वालिटी का है और कोई भी इस शख्स से मजीद तांबा ना खरीदे क्योंकि इसने मेरे साथ फ्रॉड किए। तो जो इंसानों की पहली रिटर्न लैंग्वेज है उसमें हमें वही मसले देखने को मिलते हैं जो आज भी हम लोगों के मसले हैं। खैर, इसके अलावा सुमेर सिविलाइजेशन ने हमें दुनिया का सबसे पहला कानून दिया। मशहूर बादशाह था उरुक का जिसका नाम था हम्मुराबी। हम्मुराबी ने अपना एक कानून बनाया था। वो कानून एक सिंपल से फलसफे पे चलता था, आंख के बदले आंख। जिस शख्स ने किसी दूसरे को जो नुकसान पहुंचाया, जो तकलीफ दी, वो शख्स बदले में उसको भी वही तकलीफ देगा। तो हम्मुराबी का जो कानून था ये बड़े बड़े पत्थरों पर हम्मुराबी ने लिखवाया था। पत्थर, और वो जो है पत्थर आज भी मौजूद है जिन पे इसका कानून लिखा हुआ है। और ये वो कानून है, कोड ऑफ हम्मुराबी, जो आज भी हमारे डिफरेंट कवानीन में इस्तेमाल होता है। तो बाद में जितने कानून बने हैं वो उसी कानून की एडेप्टेशन है। वक्त थोड़ा थोड़ा बीच में चेंज आता गया। तो अभी तो हमने देख लिया कि हमें उरुक सिविलाइजेशन ने क्या क्या किया। उरुक ने, सुमेर ने, इन्होंने हमें पहली रिटर्न लैंग्वेज दी, इन्होंने हमें पहला रिटर्न कानून दिया। हम ये कहते हैं कि इंसानों की आज तक की तारीख की सबसे बड़ी जो इन्वेंशन थी इंसानों, वो आग है, क्योंकि आग ना होती तो हम यहाँ पे ना होते आज। दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम और बड़ी इन्वेंशन हम समझते हैं वो है पहिया। पहिए ने इंसानों के लिए जिंदगी बहुत चेंज की है। इंसानों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया, बड़े बड़े सामान को मूव करना आसान हो गया, और बाद में गाड़ियां बनी और वगैरह वगैरह। तो जो पहिए की इन्वेंशन है वो भी सुमेर सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया में से आई। इसके अलावा आपके पास जो मैथमेटिक्स है, हम वो भी सुमेर सिविलाइजेशन की मैथमेटिक्स यूज करते हैं। बचपन से हम लोग स्कूल में एक चीज पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक इस्तेमाल होता है ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ्स मालूम करने के लिए। खुद में तो ये एट्रीब्यूट किया जाता है कि पाइथागोरस था, ग्रीक था, यूनान का रहने वाला था, उसने ये दरियाफ्त की। लेकिन उससे पहले, उससे कई हजार साल पहले सुमेर सिविलाइजेशन में ये चीज ऑलरेडी दरियाफ्त हो चुकी थी। इसके अलावा जो हम 7 दिनों का निजाम इस्तेमाल करते हैं, जो सुमेर सिविलाइजेशन थी इसमें इनके अपने मजहब थे जिसमें मुख्तलिफ देवता थे, देवियां थे, लेकिन उनमें से एक सूरज का देवता भी था, चांद का देवता भी था। तो उनकी वो पूजा करते थे और उनके नाम से उन्होंने दिनों के नाम रखे हुए थे। जो हम मंडे को मंडे कहते हैं, मून डे है, संडे को संडे, संडे सूरज का दिन। तो ये दिनों के नाम और 7 दिन का निजाम ये भी हमारे पास वहां से आया। सुमेर सिविलाइजेशन में पहली घड़ी दरियाफ्त हुई, सनडायल उसे कहते हैं, सूरज की रोशनी से दिन के वक्त का हिसाब लगाना। तो हम आज जो टाइम का हिसाब रखते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट क्यों होते हैं, 100 मिनट क्यों नहीं हो सकते थे? सोचते हैं 100 मिनट ज्यादा आसान लगता है। हम जितने भी अपनी मेजरमेंट्स यूज करते हैं वो 10 के हिसाब से यूज करते हैं, 100 के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर हो गए, किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, लेकिन टाइम हम 60 के हिसाब से चलते हैं। घंटे में 60 मिनट है, मिनट के अंदर 60 सेकंड है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो सुमेर सिविलाइजेशन में जो काउंटिंग का सिस्टम था 60 के हिसाब से चलता था। तब ये डिसाइड किया गया था, तब के लोग घंटा जो था वो 60 मिनट्स में मेजर करते थे और मिनट जो है वो 60 सेकंड्स में मेजर करते थे। तो वो चीज वहां से चलते चलते आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। तो कहने का मकसद है कि सुमेर सिविलाइजेशन ने हमें बहुत कुछ दिया जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। और सुमेर सिविलाइजेशन अपने जमाने की पहली सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी। इसमें उरुक का शहर सबसे बड़ा शहर था। इसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे शहर थे और इन सब शहरों पे एक शख्स हुकूमत नहीं करता, बल्कि हर शहर का अपने मजहब थे, अपने हुक्मरान थे, जो वक्त के साथ साथ कभी एक उरूज पे, कभी दूसरा उरूज पे, कभी तीसरा उरूज पे, लेकिन हर शहर का वक्त आता, दौर आता, गुजर जाता और वक्त के साथ साथ ये शहर बिल्कुल गुमनाम होकर रह गए। लेकिन आज भी उनके खंडरात मौजूद है। अगर हम उनके खंडरात को देखें तो बहुत हैरान होता है इंसान कि आज से कई हजार साल पहले, तो अगर हम समझने के लिए हिसाब करें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आज से 1300 साल पहले थे, उनकी पैदाइश से तकरीबन 5500 साल पहले उरुक का शहर वजूद में आया। और अगर हम उससे भी पीछे जाएं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जिनको पैदा हुए आज 2000 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उनकी पैदाइश से तकरीबन 5000 साल पहले ये शहर वजूद में आया। तो उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये शहर इस तरह नहीं थे कि ये क्यों में एग्जिस्ट करते हैं, ये दूसरे मुल्कों के साथ, तब मुल्क तो नहीं थे लेकिन दूसरे शहरों, दूसरे सिविलाइजेशन के साथ तिजारत भी करते थे। और यही रिटर्न लैंग्वेजेस के आइडियाज और ये जितनी इन्वेंशंस की यहाँ पे बात हुई है, ये सब एक जगह से दूसरी जगह फैली और पूरी दुनिया में फैली। उरुक के बारे में हमें ज्यादा इसलिए पता है और सुमेर सिविलाइजेशन के बारे में क्योंकि इन्होंने अपना रिटर्न रिकॉर्ड छोड़ा। इसके अलावा और भी सिविलाइजेशन साथ साथ वजूद में आई और आगे भी बढ़ी, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन। लेकिन इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हमें ज्यादा इसलिए नहीं पता क्योंकि उन्होंने अपना कोई रिटर्न रिकॉर्ड खास नहीं छोड़ा। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी सिविलाइजेशन भी वजूद में आ रही थी। हमने ये बात की कि जो सुमेर सिविलाइजेशन के लोग थे, इनका मजहब मुख्तलिफ देवताओं को मानता था।
جیسے کہ سورج کا دیوتا، چاند کی دیوی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور سویلائزیشن بن رہی تھی جس نے ایک دریا کو اپنا دیوتا بنایا ہوا تھا. یہ ایجپشن سویلائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. خیر اس کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے.